दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच गलबात करांगा गैंगस्टर दीपक पहल यानी कि दीपक बॉक्सर जिसनू मैक्सीको तो फड़ के लियांदा गया है। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने एक बहुत ही बड़े कौमांतरी लैवल के उत्ते शायद देश के इतिहास का बहुत ही अलग निवेकला ये ऑपरेशन सी जिस तहत कि मैक्सीको दे विच बेस्ड गैंगस्टर नू चुक्या गया ते दस्सिया गया कि ये अज तक होया कदे नहीं है। दिल्ली पुलिस दा स्पैशल सैल इस एक बहुत ही वड्डी कामयाबी के रूप में दस रहा। अज तो कुछ दिन पहला इनफैक्ट 4 दिन पहला मेरी गलबात हरगोबिंद सिंह धालीवाल साहब नाल जदों हुई, कई महीने बाद उन्होंने गलबात हुई सी, उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि एक बहुत ही मेजर गैंगस्टर है जिसनों कि उन्होंने कहा कि गोल्डी बराड़ का वो 3x या 4x है, यानी कि उस तो 4 या 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है। अपने हथी क्राइम करने वाला कई कुख्यात गैंगस्टरां दिल्ली के गैंगस्टरां पुलिस दियां कस्टडियां विचों भजवाण वाला, मर्डर दे, डकैती दे, लुट दे, अपहरण दे, फरौतियां वसूलन दे, कारजैकिंग दे, रैनसम दे कई उस उत्ते केस दर्ज हैगे ने। सो बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर ये जतिंदर गोगी गैंग का सी जिस दे पिछे दिल्ली पुलिस का स्पैशल सैल पिया होया सी। कौमांतरी पद्धर ते ऑपरेशन जिहड़ा सी एडा वड्डा दस्सिया जांदा है कि इस विच ਜਿਹੜੇ US एम्बैसी के अधिकारी हैगे ने, मैक्सीको पुलिस के नाल FBI की भी मदद ली गई। बेशक वो मदद रस्मी तौर पर जो मैनू स्पैशल सैल के अधिकारियों ने दस्सिया वो नहीं ली गई, लेकिन इस तरीके का राबता सी, कोऑर्डिनेशन सी, ते ये भी दस्सिया गया कि एक WhatsApp ग्रुप हॉटलाइन के रूप में काम करता पाया सी जिथे मिनट टू मिनट जी जानकारी सी दीपक पहल यानी कि दीपक बॉक्सर दे होण दी या उसनू फड़न तो बाद उसनू हवाई जहाज दे विच बिठाण दी, मैक्सीको दे कैनकुन तो सीधा ही उसनू इस्तांबुल तुर्की लई टर्किश एयरवेज के जहाज के बिठाता गया तो फिर बाद उसनू दिल्ली विच पहुँचाया गया। इस तो पहला कि वो कोई पोलिटिकल असाइलम लई कोई दरखास्त या अर्जी पाउंदा या उसनू इस चीज़ समझ आती कि दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल का ऑपरेशन है। दीपक बॉक्सर हवाई जहाज के बैठ चुका सी। दस्सिया जाता कि हवाई जहाज के जदों वो बैठता है उसनू दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के 2 अफसर जदों नज़र आए उस वक्त उसनू इस चीज़ का एहसास होया कि वो एक वड्डे ऑपरेशन के तहत तर दबोचिया गया है तो हुण उसका वापस हवाई जहाज तो या मैक्सीको तो फरार होना लगभग असंभव है। इस तो बाद हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तो दीपक बॉक्सर हुण पहुंच चुका है दिल्ली यानी कि दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल कोल। सो अज आपां दीपक बॉक्सर की गल करांगे कितना खतरनाक एक क्रिमिनल सी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ की ही मदद के नाल ये दस्सिया जा रहा है कि इसकी कोशिश ये सी कि ये भी मैक्सीको तो डोंकी ला के अमेरिका पहुंच जाए तो अमेरिका के विचों बैठ के इसने गोल्डी बराड़ के ही मॉडल उत्ते भारत दे विच ते खासकर दिल्ली NCR के इलाके दे विच फरौतियां वसूलन दा, रंगदारियां मंगण दा या फिर अपराध के जगत दे विच वड्डियां वारदातां कराने का काम करना सी। सो काफ़ी खतरनाक गैंगस्टर है तो इसका पिछौकड़ भी बहुत ही इवेंटफुल रहा है। बहुत अजिहियां वारदातां इस दे नाल एसोसीएट कीतियां जांदियां ने। गैंग वॉर दा जिहड़ी दिल्ली दे विच दिल्ली इंटीरियर दे विच चलदी हुई गैंग वॉर है जिस विच कि जतिंदर मान यानी कि गोगी मान ते टीलू ताजपुरी वर्गे गैंगस्टरां दा 36 दा आंकड़ा रहा है। सो उस गैंग वॉर दे भी ये बिल्कुल सेंटर दे विच रहा है यानी कि केंद्रीय बिंदु रहा है। सो अज इस वीडियो के राही आपां दीपक बॉक्सर के अपराधिक इतिहास को भी थोड़ा जिहा फरोलांगे तो इस बहाने आपां दिल्ली के अंडरवर्ल्ड यानी कि दिल्ली के गैंगस्टर ते उन्हां दी गैंग वॉर को भी समझने की कोशिश करांगे। मोटे मोटे तौर पर मैं अपनी पहलियां भी कुछ वीडियोज़ के जिक्र किया कि दिल्ली के जिहड़ी ट्रेडिशनल रेबल ते रिवायती लड़ाई चलती आ रही सी उस विच कुछ गैंगस्टर हुंदे सी जिन्हां विच एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर सी नीटू दबोड़िया नां दा। 2013 के पुलिस मुकाबले के इसकी मौत हो गई सी। एक होर गैंगस्टर जिहड़ा नीरज बवाना सी जो कि इस वक्त जेल दे विच है, 2015 के जेल में चला जाता है। हुण दिल्ली ते नैशनल कैपिटल रीजन का हरियाणा, राजस्थान, ईवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाल सटिया हुआ जिहड़ा इलाका पैंदा है उत्थे अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां लई इस तरीके के लोग जो कि बॉक्सर रह चुके होंगे ने, रेसलर रह चुके होंगे ने, इन्हां दी उपलब्धता कोई ज़्यादा वड्डा इशू नहीं है। बहुत से अजिहे लोग जो कि अपने मेन स्ट्रीम करियर के कुछ ज़्यादा बुलंदियां हासिल नहीं कर पाते, कोचिंग वगैरह कर रहे होंगे ने, उन्होंने अंडरवर्ल्ड की चक्का चौंध अपने वाल खिंच लैंदी है। ठीक उस तरीके नाल जिवें दीपक पहल या दीपक बॉक्सर दे नाल होया। सो मैं थोड़ा जिहा बैकग्राउंड पहला तुहानूं समझाना चाह रहा जिस तो बाद आपां एग्जैक्टली दीपक बॉक्सर नूं किवें तर दबोचिया गया, उसका रूट की सी बात जांदा उसकी गल करांगे। सो दीपक बॉक्सर जतिंदर गोगी मान अते टीलू ताजपुरिया 2015 तो बाद 2 धिरां जिहड़ियां सामने आईयां दिल्ली यूनीवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज के इलैक्शनस जिहड़े स्टूडेंट इलैक्शनस हुंदे ने उन्हां तो झगड़ेबाजी शुरू होंदी है। कैंडीडेट्स के समर्थन करन या उन्हां दा साथ देण दे चक्करां दे विच 2 धिरां खड़ियां हो जांदियां ने जिन्हां विच एक हुंदा जतिंदर यानी कि गोगी मान ते एक हुंदा टीलू ताजपुरिया। टीलू ताजपुरिया अज दी तरीक दे विच जेल दे विच है।
ਢਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਵੀਨ ਬਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਲੀਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ NCR ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚਸਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਢਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀਮਾਨ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਢਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਦਾ, ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 22 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ, CRPF ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਹੇਠ ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 5 ਜਾਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਣੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੱਡੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀਮਾਨ ਅਤੇ ਢਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਬਾਕਸਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮੇਜਰ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਉਰਫ ਗੋਗੀਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਤੇ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੋਗੀਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੋਗੀਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਬਾਕਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਗੋਗੀਮਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੋਗੀਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਕੱਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜਾ ਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ OPD ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਸਟਡੀ ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਇਆ। 2021 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜੇ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜਾ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਇੱਕ ਤੁਲਸੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜਾ ਦਾ ਉਸਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਢਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਦਿਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਗੀਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਸੰਭਲੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀਮਾਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗੋਗੀਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਬਾਕਸਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜਾ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸੇ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜਾ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਟੀਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2015 ਤੇ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੀਰਜ ਬਵਾਣਾ ਤੇ ਨੀਟੂ ਦਬੋੜੀਆ ਗੈਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 8-8 10-10 ਮੁੰਡੇ ਇਸੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੋਗੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਬਾਕਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੱਜਾ ਤੇ ਗੋਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਗਨਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਾ। ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਲੀਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਵਰਚਸਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਟੀਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ, ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਗੈਂਗ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੀ ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਐਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦੀ ਲੀਗ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਸ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਵੀ ਅੰਤਿਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਫਲਾਈਟ ਫੜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਲਮਾਟੀ। ਅਲਮਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸੂਰੀਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਾਮਾ ਸਿਟੀ, ਪੋਰਟ ਆਫ ਸਪੇਨ, ਫਿਰ ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ ਤੋਂ ਐਲ ਸਾਲਵਾਡੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਡੋਂਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕਾਨਕੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੋਂਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਟੱਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹੈ। NIA ਦੀ ਜਿਹੜੀ 28 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨਕੂਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸਨੇ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਸਿਨਾਲੋਆ ਕਾਰਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਲਾਰਡ ਦੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਲ ਚੈਪੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਰਬਲਡ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਇਸ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਪਕੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦੁਬਈ, ਸੂਰੀਨਾਮ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਨਾਮਾ ਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਈਫਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਨਬੋਰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਇੱਕ ਐਡਾ ਕਿ ਟਰਬਲਡ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਪਹਿਲ ਜਾਂ ਬਾਕਸਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਫਰਾਈਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਵਾਈਫਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਬੌਕਸਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਐਨਐਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, FBI ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕੈਨਕੂਨ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਟਰਕਿਸ਼ 에ਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੈਡਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਬੌਕਸਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਿਣਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਪਕ ਬੌਕਸਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੇ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕੈਨਕੂਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੜਚਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕ ਰੂਟ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਇਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਫੱਜੇ ਵਰਗੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਾਉਣਾ, ਅਮਿਤ ਗੁਪਤੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਕਸਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚਲਾਏ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਗੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਯੁਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕੇ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕੈਨਕੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੀਆਂ, ਈਵਨ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਪਕ ਬੌਕਸਰ ਫਾਈਨਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ, ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ, ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ, ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਈਵਨ ਆਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆਸ ਵੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ, ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵਿਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।